નમસ્કાર પરીક્ષાર્થી મિત્રો, લક્ષ્ય જીપીએસસી ની વીકલી કરંટ અફેર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। એક નવા મહિનાની શરૂઆત થઈ છે। 1 ઓગસ્ટ થી લઈ 6 ઓગસ્ટ સુધીના પખવાડિયામાં બનેલ આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓનું મુખ્ય પરીક્ષા અને પ્રાથમિક પરીક્ષાને અનુલક્ષીને ચર્ચા અને વિચારણા કરશું। શરૂ કરીએ આજના વીકલી કરંટ અફેર સિરીઝની મુખ્ય પરીક્ષાને અનુલક્ષીને। टुवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2023 रिपोर्ट हाल में नीति आयोग द्वारा देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने केवी रीते डीकार्बनाइज करवू ते माटेनो रिपोर्ट जाहिर करवामां आव्यो छे। आ अहेवाल भारतनी G20 प्रमुख पद दरमियान वैश्विक स्तरे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने प्रोत्साहन आपवा माटे अहेवाल जाहिर करवामां आव्यो छे। डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर मित्रों कहेवाय कोने अने तेनुं महत्व शुं छे ते पहेला आपणे जाणવું જોઈએ तो ज आपणने रिपोर्टमां शुं मुख्य बाबतो कहेली छे तेनी पण आपणने समज पड़े। परिवहन क्षेत्रमांथी कार्बन डाइऑक्साइड अथवा अन्य ग्रीन हाउस गैस जेम के मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन आवा वायुना उत्सर्जनने घटाडવું अथवा तो तेने सदंतर बंध करवानी प्रक्रियाने डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर अथवा ट्रांसपोर्ट कहेवामां आवे छे। फरीथी एकवार डेफिनेशनने तमारी समक्ष वर्णन करूं छुं। परिवहन क्षेत्रमांथी कार्बन डाइऑक्साइड अने अन्य ग्रीन हाउस गैस कया मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजनना उत्सर्जनने घटाडવું अथवा तो सदंतर बंध करवानी प्रक्रियाने डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहेवामां आवे छे। हवे मित्रों ट्रांसपोर्ट सेक्टर मांथी शा माटे कार्बन उत्सर्जन अथवा तो अन्य ग्रीन हाउस गैसना उत्सर्जनने आपणे घटाडवा उपर भार आपवो जोईए। भारतमां जेटલું પણ મિત્રો હાલમાં કાર્બન ઉત્સર્જન થઈ રહ્યું છે અથવા જે પણ ગ્રીન હાઉસ ગેસનું ઉત્સર્જન થઈ રહ્યું છે તેમાં ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરનો કેટલો ફાળો છે ને તેની ઉપરથી તમને રફલી આઈડિયા આવી જશે કે વિશ્વમાં ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટર કુલ ઉત્સર્જનમાં કેટલો ફાળો આપે છે। હાલમાં ભારતમાં વર્ષ 2021 ના જે આપણી પાસે આંકડાઓ ઉપલબ્ધ છે તે ઉપરથી કહી શકાય છે કે દેશના કુલ કાર્બન ઉત્સર્જનના 14 થી 15% ફાળો પરિવહન ક્ષેત્રમાંથી આવે છે, જેમાંથી रोड क्षेत्र 90% आ उत्सर्जन में फाळो आपे छे। बराबर परिवहन क्षेत्र 14 થી 15% कुल उत्सर्जन में फाळो आपे छे अने परिवहन क्षेत्रना जे 14% छे ने तेमांथी 90% हिस्सो जे छे रोड सेक्टर मांथी आवे छे। अने जो आपणे हालना ट्रेंडनी उपर चालीए तो वर्ष 2030 सुधीमां ट्रांसपोर्ट सेक्टरनो कुल उत्सर्जनमां फाळो 65% अने वर्ष 2050 सुधीमां एमां 197% सुधीनो વધારો થઈ શકે છે। શા માટે? ભારતની જીડીપી જેવી રીતે ગ્રો કરી રહી છે એવી જ રીતે લોકો પાસે જેમ જેમ પૈસા આવશે તેનું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ અપ થશે તેવી રીતે લોકો પોતાની કાર પણ ખરીદશે અને સાથે જ સાથે અન્ય વ્હીકલ પણ જેમ કે બાઇક લેશે। બરાબર છે। पर्सनल व्हीकल જેટલું ચલણ વધશે તેટલું જ ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં ઉત્સર્જન પણ વધશે। બરાબર છે। બીજું ભારત દ્વારા વર્ષ 2070 સુધીમાં દેશને નેટ ઝીરો ઉત્સર્જન બનાવવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે અને જો પરિવહન ક્ષેત્રમાં ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરવામાં આવે તો આ લક્ષ્ય સરકાર ઈઝીલી પ્રાપ્ત કરી શકે છે। અને બીજું હાલમાં સરકારે ट्रांसपोर्ट सेक्टर मांथी उत्सर्जन में केटलो घटाडो करवो ने तेनो हजी सुधी कोई लक्ष्य जाहिर कर्यो नथी। भले ट्रांसपोर्ट सेक्टर तमने हालमां लागतुं होय के एटलो सिंह फाळो नथी पण जेवी रीते इकोनॉमी ग्रो करी रही छे आवनार वर्षमां प्रोजेक्टेड छे के सौथी वधु जे कोई पण क्षेत्र उत्सर्जन कार्बननुं करशे तो आ ट्रांसपोर्ट सेक्टर छे। माटे ज विश्वमां ट्रांसपोर्ट सेक्टरने डीकार्बनाइज करवा माटे प्रयास थई रह्या छे। हवे मित्रों તમને સમજાણું શા માટે નીતિ આયોગે આ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે અને ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરને ડીકાર્બનાઇઝ કરવા માટે આટલું ભાર આપી રહી છે। ભારતના સંદર્ભમાં મિત્રો તમારે બીજો પોઈન્ટ પણ યાદ રાખવાનો છે અને તે કયો છે કે ભારત મેજોરિટી પોતાના ફોસિલ ફ્યુલ માટે આયાત ઉપર નિર્ભર છે। બરાબર। અને જો ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરને આપણે ડીકાર્બનાઇઝ કરી દેશું તો આવી ફોસિલ ફ્યુલ ઉપરની આપણી નિર્ભરતા ઘટી જશે, જેની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ તમને देशनी जीडीपी ऊपर पण जोवा मळशे। कारण के जो फोसिल फ्यूल उपरनी आपणी निर्भरता घटी जशे तो इन्फ्लेशन पण उपर असर थशे। बराबर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने जो डीकार्बनाइज करी देशुं तो अल्टिमेटली एनी डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन उपर, फ्रेट चार्जिस उपर अने आ बधुं ज फ्रेट चार्जिस उपर अने जे अल्टिमेटली देशमां बढ़ता गुड अने सर्विसीस उपर पण असर करशे। बराबर। तो वैश्विक स्तरे आपणा गुड्स अने सर्विसीस વધુ કોમ્પિટિટિવ પણ બનશે। તો આ એક પોઝિટિવ સ્પિલ ઓવર ઇફેક્ટ ને પણ તમે ધ્યાનમાં રાખજો। હવે રિપોર્ટમાં શું ભલામણ કરવામાં આવી છે
તેની ચર્ચા કરી લઈએ. ઈવી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવું. હાલમાં જે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે તે તો ચાલુ જ રાખવાનું છે. સાથે જ સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના ચાર્જિંગ માટે ફક્ત ને ફક્ત રિન્યુએબલ એનર્જીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેને પણ પ્રોત્સાહન મળે. હાલમાં જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અથવા પોઈન્ટ સ્થાપવામાં આવી રહ્યા છે તેમાં મેજોરિટી પાવર જે છે ફોસિલ ફ્યુલ એટલે ઓઇલ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાંથી ઉત્પાદિત વીજળી દ્વારા થઈ રહ્યો છે. તો તેને શિફ્ટ કરીને રિન્યુએબલ એનર્જી તરફ લાવવામાં આવે, જેમ કે સોલાર ઉર્જામાંથી અથવા તો પવન ચક્કીમાંથી અથવા તો હાઇડ્રોજન બેઝ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું નિર્માણ કરી અને આવા ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં યુઝ કરવામાં આવે. આનો મતલબ એમ થયો કે ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરનું એન્ડ ટુ એન્ડ સુધી જે છે એ રિન્યુએબલ એનર્જી તરફ શિફ્ટ કરવાની વાત કરેલી છે. બીજું, કાર્બન ન્યુટ્રલ ફ્યુલના નિર્માણને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે, જેમ કે હાઇડ્રોજન, બાયોફ્યુલમાં તમારે ઇથેનોલ અથવા જેથ્રોફા, બરાબર છે. તો આવા ફ્યુલ ઉપર વધુ ભાર મૂકવામાં આવે. જૈવ ઇંધણ પરની હાલની સબસિડીને નાબૂદ કરી દેવામાં આવે અને આ સબસિડીને વૈકલ્પિક અથવા રિન્યુએબલ એનર્જીના વિકાસ માટે સબસિડી આપવામાં આવે, જેથી આવા ઇંધણ જે છે કમ્પેરેટિવલી એફોર્ડેબલ બને અને લોકો જે છે તે તરફ વળવા માટે પ્રોત્સાહિત ફીલ થાય. તો આ મુખ્ય બાબત રિપોર્ટમાં કહેલી છે. મિત્રો, દેશમાં ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરને ડીકાર્બનાઇઝ કરવા માટે હાલમાં ભારત સરકાર દ્વારા કેટલીક સ્કીમની પણ જાહેરાત કરેલી છે, તેની પણ સાથે સાથે ચર્ચા લઈએ. સૌપ્રથમ સ્કીમ આવે છે ફેમે સ્કીમ. મિત્રો, તમને ખ્યાલ જ છે ફેમે સ્કીમ અંતર્ગત દેશમાં પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બંનેમાં ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના ચલણને વધારવા માટે સરકાર દ્વારા તેના ઉત્પાદન અને તેના વેચાણ બંને ઉપર સબસિડી આપવામાં આવે છે. સાથે જ સાથે આવા ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ડેવલપ કરવા માટે પણ સબસિડી આપવામાં આવે છે. આવું જ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પગલું છે નેશનલ હાઇડ્રોજન મિશન. આ મિશન અંતર્ગત દેશમાં હાઇડ્રોજન ફ્યુલના નિર્માણ કરવા માટે સરકાર હાલમાં સબસિડી અને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. ત્રીજું છે BS6 ઇમિશન સ્ટાન્ડર્ડ. મિત્રો, BS6 ઇમિશન સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા દેશમાં કાર્બન ઉત્સર્જનને ઘટાડવા માટે એફિશિયન્ટ વ્હીકલને સરકાર પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. ચોથું છે રેલવેનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કરવું અને પાંચમું ડેવલપમેન્ટ ઓફ વોટરવે. હાલમાં મિત્રો, પરિવહન ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ માલ ઢોળાઈ જે છે ને તે રોડ ક્ષેત્ર દ્વારા થાય છે, બરાબર, અને તેને શિફ્ટ કરીને એ રેલવે અને વોટરવે પર લાવવા સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે. અને જો ઇકોનોમિકલી અને એફિશિયન્ટ તમે જોશો તો વોટરવે જે છે એ સૌથી સસ્તું છે. સપોઝ કે 1 કિલોમીટર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો, કોઈ પણ માલનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવા માટે જો રોડ સેક્ટરમાં તમને 10 રૂપિયા લાગતા હોય તો તે જ 1 કિલોમીટર માલનું વહન કરવા માટે વોટરવેમાં ફક્ત ને ફક્ત 10 પૈસાનો ખર્ચો થાય છે અને વોટરવે પર્યાવરણ અનુકૂળ પણ છે, બરાબર છે. એવી જ રીતે રેલવેમાં 1 કિલોમીટર માલની ઢોળાઈ કરવા માટેનો ખર્ચ 1 રૂપિયાનો આવે છે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, વોટરવે દ્વારા કોઈ પણ માલનું પરિવહન કરવું કોઈ પણ માલનું પરિવહન કરવું એફોર્ડેબલ પણ છે અને સાથે સાથે પર્યાવરણ અનુકૂળ પણ છે. તો આ મુખ્ય કેટલીક સ્કીમો સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરને ડીકાર્બનાઇઝ કરવા માટે દેશમાં, બરાબર. તો મુખ્ય પરીક્ષાને લઈને ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો આગળનો કરંટ અફેર જોશું. WHO રિપોર્ટ ઓન ગ્લોબલ ટોબેકો એપિડેમિક 2023 હાલમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેની મુખ્ય બાબતને જોશું. વૈશ્વિક સ્તરે સ્મોકરોની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વર્ષ 2017માં જે 22.8% વસ્તી સ્મોકર હતી તે વર્ષ 2021માં ઘટીને 17% પણ આવી છે. બીજું છે ઈ સિગારેટના પ્રોત્સાહન અને વેચાણ પર પગલાં લેવામાં આવે. ખાસ કરીને યુવાઓમાં વધતા ઈ સિગારેટના ચલણને ધ્યાનમાં રાખીને ઈ સિગારેટના પ્રોત્સાહન અને વેચાણ ઉપર પગલાં લેવામાં આવે. પેસિવ અને સેકન્ડ હેન્ડ સ્મોકર પર અસર. મિત્રો, પેસિવ અથવા સેકન્ડ હેન્ડ સ્મોકર કોને કહેવામાં આવે? જે સ્મોકિંગ ના કરતા હોય તેને પેસિવ અથવા સેકન્ડ હેન્ડ સ્મોકર કહેવામાં આવે છે. વર્ષે 10 લાખ નોન સ્મોકરનું પેસિવ સ્મોકિંગને કારણે થતી વિવિધ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા જેમ કે હાર્ટ એટેક, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝને કારણે મૃત્યુ થાય છે. અને મિત્રો, વિવિધ રિપોર્ટ અને ડેટા પણ સજેસ્ટ કરે છે કે સિગારેટની સૌથી વધુ નકારાત્મક અફેક્ટ એક્ટિવ સ્મોકર કરતા પેસિવ સ્મોકરને થાય છે. એની પાછળનું મેઇન રીઝન એ છે કે પેસિવ સ્મોકરની બોડી ઇમ્યુન સિસ્ટમ આ માટે રેડી હોતી નથી, બરાબર છે. તો સૌથી વધુ સ્મોકિંગનું જો ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ થતી હોય તો નોન સ્મોકર અથવા પેસિવ સ્મોકર ઉપર થતી હોય છે.
ચોથું, એમપાવર ગાઈડલાઈનનું કડકાઈથી અમલીકરણ. વર્ષ 2022માં દેશની એમપાવર માર્ગદર્શિકાનું અમલ કરનારની સંખ્યા 151 પર પહોંચી ગઈ છે, જે વર્ષ 2008માં 44 હતી. હવે મિત્રો, આ એમપાવર માર્ગદર્શિકા છે શું તેને પણ આપણે જોઈ લઈએ. એમપાવર એ એક્રોનિમ છે, જેમાં એમ સ્ટેન્ડ ફોર મોનિટરિંગ ટોબેકો યુઝ, P stand for protection people for tobacco to smoke, O stand for offer help to quit tobacco, W stand for warn about tobacco danger, E stand for enforce ban on tobacco advertising અને R stand for rises tax on tobacco product. મતલબ તમાકુના ઉપયોગનું મોનિટરિંગ કરવું, લોકોને તમાકુના ઉપયોગથી અને એના ધુવાડાથી બચાવવા, લોકોને તમાકુ પ્રોડક્ટ છોડવા માટે ઓફર કરવી અથવા પ્રોત્સાહન આપવું, લોકોને તમાકુથી થતા નુકસાનથી માહિતગાર કરવા અથવા તો ચેતવણી આપવી, તમાકુના વેચાણ કરતી જાહેરાત ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવો અને છેલ્લે તમાકુમાંથી નિર્મિત પ્રોડક્ટો ઉપર ટેક્સ વધારવો. આ એમપાવર ગાઈડલાઈન છે, બરાબર. તો વિશ્વમાં કુલ 4 એવા દેશો છે કે જેને એમપાવર ગાઈડલાઈનનું સંપૂર્ણ તરીકે અમલીકરણ કર્યું છે. આવા 4 દેશોમાં બ્રાઝિલ, ટર્કી, નેધરલેન્ડ અને મોરિશિયસનો સમાવેશ થાય છે. અને એમપાવરની બધી ગાઈડલાઈન એટલે અહીંયા આપણે જે 6 ગાઈડલાઈન વાત કરી, ટોબેકો યુઝનું મોનિટરિંગ, લોકોને બચાવવા, લોકોને ક્વિટ કરવા પ્રોત્સાહન આપવું, લોકોને તમાકુના ખતરાથી માહિતગાર કરવા, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઉપર બેન રાખવો અને ટેક્સ વધારવો તમાકુ પ્રોડક્ટ ઉપર. આ જે 6 ગાઈડલાઈન છે, આ 6 ગાઈડલાઈનનું કયા 4 દેશ, ટર્કી, બ્રાઝિલ, નેધરલેન્ડ અને મોરિશિયસે સંપૂર્ણ પાલન કર્યું છે. મિત્રો, રિપોર્ટમાં ભારત વિશે શું વાત કરી છે? દેશમાં ઈ સિગારેટના વેચાણ ઉપર હાલમાં સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. આ બાબતની રિપોર્ટમાં સરાહના કરવામાં આવી છે. સાથે જ સાથે સિગારેટના પેકિંગ ઉપર સ્વાસ્થ્ય ચેતવણીનું એમપાવર ગાઈડલાઈન મુજબ પાલન કરનાર જૂજ દેશોમાંનું ભારત એક દેશ છે. ભારતમાં જો તમે સિગારેટનું પેકિંગ જોશો ને તો 85% જે છે સિગારેટના પેકિંગની હિસ્સો સ્વાસ્થ્ય ચેતવણીનો રાખવામાં આવ્યો છે, બરાબર છે. દેશમાં સ્મોકિંગ ગાઈડલાઈનનું કડકાઈ રૂપે અમલીકરણ થઈ રહ્યું છે અને સતત પ્રચારને કારણે જાહેર જગ્યામાં સ્મોકિંગના બનાવમાં 27%નો ઘટાડો જોવાઈ રહ્યો છે અને આનો સીધો બેનિફિટ પેસિવ સ્મોકરને થાય છે, બરાબર. તો આ મુખ્ય બાબત રિપોર્ટની થઈ. રિપોર્ટમાં કેટલીક ભલામણ પણ કરેલી છે, તેને પણ આપણે જોશું. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઉપર પ્રસારિત થતા કન્ટેન્ટ પર સ્મોકિંગ વોર્નિંગનું કડકાઈથી પાલન કરવામાં આવે, સિગારેટના છૂટક વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે, વધુને વધુ જગ્યાને સ્મોક ફ્રી ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાં આવે. તો આ કેટલીક ભલામણો રિપોર્ટમાં કહેલી છે, તેને પણ તમે યાદ રાખજો. પ્રાથમિક પરીક્ષામાં મિત્રો આ રિપોર્ટમાંથી તમને કશું જ પૂછાવાના ચાન્સીસ નથી. રિપોર્ટ ફક્ત ને ફક્ત તમને મુખ્ય પરીક્ષામાં જ્યારે તમે જીએસના પેપરમાં અથવા તો કોઈ નિબંધમાં ટોબેકો યુઝ ઉપર લખતા હો ત્યારે તમે આ રિપોર્ટમાં આપેલ માર્ગદર્શિકા, કેટલીક ભલામણો અને અહેવાલની જે મુખ્ય બાબતો જે છે, જે ટિપ્પણીઓ કરેલી છે, તેને તમે લખી શકો. તો ચાલો મિત્રો, હવે જોશું પ્રાથમિક પરીક્ષા માટે કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેરને. સૌપ્રથમ હાલમાં જ ઉલ્લાસ નવ ભારત સાક્ષરતા કાર્યક્રમ મોબાઈલ એપની જાહેરાત કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિ 2020ના લાગુ કરવાના 3 વર્ષના ઉપલક્ષ પર જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો ટેકનોલોજીની મદદથી કૌશલ્ય વિકાસ અને મૂળભૂત શિક્ષણને સમાજના દરેક વર્ગ સુધી પહોંચાડવા માટે ઉલ્લાસ મોબાઈલ એપની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. થોડુંક કાર્યક્રમ વિશે પણ જોઈ લઈએ. ઉલ્લાસ એપનો મુખ્ય ધ્યાન અથવા લક્ષ્ય વોકેશનલ સ્કિલ આપવાનો, નાણાકીય, કાયદાકીય અને ડિજિટલ સાક્ષરતા આપવા પર રહેશે અને મુખ્ય લક્ષિત ગ્રુપ એવા વ્યક્તિ 15 કે તેથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ જેને સ્કૂલ અભ્યાસ અધવચ્ચેથી છોડ્યો છે અથવા તો સ્કૂલ અભ્યાસથી વંચિત રહ્યા છે, તેને ઉલ્લાસ એપ દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવશે. આ પહેલ એનસીઆરટીના દીક્ષા પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી જરૂરી શિક્ષણ સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવશે. મિત્રો, તમને ખ્યાલ જ છે, દીક્ષા પ્લેટફોર્મ જે છે એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે જેના દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં આવે છે, બરાબર. પહેલ મુખ્યત્વે વોલેન્ટિયર બેઝ ઉપર કામ કરશે. કેવી રીતે? સ્કૂલ કે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને વોલેન્ટિયર તરીકે કાર્યક્રમમાં જોડવામાં આવશે અને આના બદલામાં વિદ્યાર્થીને સ્કૂલ કે કોલેજની પરીક્ષામાં ક્રેડિટ અથવા માનવ પત્રકથી સન્માનિત કરવામાં આવશે, બરાબર. આખી પ્રોસેસ જે છે વોલેન્ટિયર બેઝ ઉપર કામ કરશે, જેમાં સ્કૂલ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને વોલેન્ટિયર રૂપે જોડવામાં આવશે અને લક્ષિત ગ્રુપ કયું છે? 15 કે તેથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ જેણે સ્કૂલ અભ્યાસ અધવચ્ચેથી છોડ્યો છે અથવા તો અભ્યાસથી વંચિત રહ્યા છે તેવા જ વ્યક્તિઓને ઉલ્લાસ
નવ ભારત સાક્ષરતા કાર્યક્રમ અંતર્ગત એનરોલ કરવામાં આવશે. બરાબર, આ બાબતને ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો આગળનો કરંટ અફેર જોશું. જીનોમ વાઇડ મ્યુટેશનલ ઇન્સિડન્સ ઓફ નોન ઇન્વેન્સિવ ડિટેક્શન ઓફ કેન્સર, જેનું શોર્ટ ફોર્મ છે જેમિની. હવે આ પદ્ધતિ હાલમાં જ વૈજ્ઞાનિકોએ દ્વારા મશીન લર્નિંગ અને ડીએનએ સિક્વેન્સિંગ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને કેન્સરના ઝડપી નિદાન માટે નવી બ્લડ ટેસ્ટ પદ્ધતિ વિકસાવી છે, માટે ચર્ચામાં છે. પદ્ધતિ કેવી રીતે કામ કરે છે તેને પણ આપણે ડિટેલમાં જોશું, પણ ખાસ યાદ રાખજો કેન્સર સેલના ડિટેક્શન માટેની આ નવી પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ દર્દીના લોહીના નમૂનામાંથી સેલ ફ્રી ડીએનએ, જેને શોર્ટ ફોર્મમાં CFDA કહેવામાં આવે છે, તે કોઈ પણ ટ્યુમર ગાંઠ દ્વારા લોહીમાં છોડવામાં આવે છે, તેનું ડીએનએ સિક્વન્સિંગ કરીને આ પદ્ધતિ કેન્સર સેલની ઓળખાણ કરે છે. બરાબર, બાદમાં આવા સેલ ફ્રી ડીએનએ નું મશીન લર્નિંગની મદદથી સિક્વન્સ કરેલ ડીએનએ માં રહેલ કેન્સર સેલને ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ કે આ સેલ ફ્રી ડીએનએ આધારિત આ પદ્ધતિ કેન્સરનું નિદાન કરે છે. હવે સવાલ એ થાય કે આ સેલ ફ્રી ડીએનએ અથવા CFDA કહેવાય કોને? મિત્રો, બે શબ્દ જોડાયેલા છે, સેલ ફ્રી પ્લસ ડીએનએ. સેલ ફ્રી એટલે એવા ડીએનએ જે સેલમાં ન હોય. બરાબર છે, આપણા હ્યુમન બોડીના દરેક સેલમાં ડીએનએ રહેલો હોય છે. બરાબર, તો આવા ડીએનએ જે તમને સેલની બહાર જોવા મળશે ને તેને સેલ ફ્રી ડીએનએ અથવા તો કોષ બહારના ડીએનએ કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો, આ ડીએનએ તમને ક્યારે જોવા મળે? કોઈ પણ ડીએનએ તૂટી ગયો હોય અથવા તો મૃત્યુ પામ્યા હોય ડીએનએ, ત્યારે બ્લડમાં જે છે કોષ દ્વારા આ ડીએનએ ને છોડવામાં આવતા હોય છે. અને એના જ આધારિત જેમિની જીનોમ વાઇડ મ્યુટેશનલ ઇન્સિડન્સ ફોર નોન ઇન્વેન્સિવ ડિટેક્શન ઓફ કેન્સર બ્લડ પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી છે, જેમાં મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી પ્રોસેસને જે છે વધુ ઝડપી કરી શકાય અને એરર ફ્રી બનાવી શકાય. બરાબર, જેમિની ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો. અને કેન્સર સેલના ઝડપી ડિટેક્શન માટે મશીન લર્નિંગના ઉપયોગથી આ પદ્ધતિનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર, ચાલો આગળનો કરંટ અફેર જોશું. ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન. હવે ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન કોને કહેવાય? હાલમાં જાહેર થયેલ આંકડા મુજબ દેશમાં વર્ષ 2022-23 માં ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન 54 લાખ કરોડ પર પહોંચ્યું છે, જે વર્ષ 2014-15 માં 32 લાખ કરોડ હતું. બરાબર, માટે GFCF હાલમાં ચર્ચામાં છે. તો હવે GFCF કહેવાય કોને, આનું મહત્વ શું છે તેને પણ આપણે સમજી લઈએ. ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન કોને કહેવાય કે ભાઈ આપેલ સમયગાળા દરમિયાન દેશમાં થયેલ ફિઝિકલ એસેટ જેમ કે બિલ્ડિંગ, રોડ, રેલવે, મશીનરી વગેરેના નિર્માણ માટે જે કુલ રોકાણ દેશમાં થયેલું હોય ને તેને તે સમયનું GFSF તે દેશ માટે કહેવામાં આવે છે. બરાબર, આપેલ સમયગાળા દરમિયાન દેશમાં ફિઝિકલ એસેટના નિર્માણ માટે જે કુલ રોકાણ કરવામાં આવ્યું હોય તે દેશનું તે સમયનું ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન કહેવામાં આવે છે. મહત્વ સમજી લઈએ મિત્રો આનું. જેટલું પણ દેશમાં ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન વધુ હશે તે દેશના આર્થિક વિકાસને સપોર્ટ કરશે. શા માટે? કારણ કે માળખાગત સુવિધામાં એ વધારો કરશે, નિર્માણ પણ કરશે, સાથે જ સાથે મિત્રો કન્ઝમ્પશનને પણ વધારશે. બરાબર છે, અને કન્ઝમ્પશન વધશે તો બિઝનેસ પણ ફ્લરિશ થશે. તો દેશના વિકાસ માટે જેટલું પણ ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન વધુ થશે તેટલું જ જે છે દેશનો આર્થિક વિકાસ પણ થશે. બરાબર, આગળ ચર્ચા કરીએ એમ રોજગાર નિર્માણ કરશે, માળખાગત સુવિધામાં વધારો કરશે અને ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશન દેશમાં તકનીકી વિકાસ પણ કરશે. શા માટે? કારણ કે તે મશીનરીના રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટમાં પણ વપરાશે. બરાબર, તો આ તેનું મહત્વ. તો આ ગ્રોસ ફિક્સ કેપિટલ ફોર્મેશનનું આપણે મહત્વ પણ સમજ્યું. બરાબર, ડેફિનેશનને ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો આગળનો કરંટ અફેર જોશું. મીડિયેશન બિલ 2021 હાલમાં જ રાજ્યસભામાંથી મીડિયેશન બિલ 2021 ને પાસ કરવામાં આવ્યું છે. બિલ વિશે થોડુંક જોશું. ઉદ્દેશ્ય છે કે દેશમાં કોઈ પણ સિવિલ અથવા કોમર્શિયલ વિવાદ કોર્ટ કે ટ્રાઇબ્યુનલમાં જાય તે પહેલા નાગરિક એક વખત લવાદનો આશરો લે. લવાદ એટલે આર્બિટ્રેશન અથવા મીડિયેશનનો આશરો લે. સિમ્પલ ભાષામાં કહું, સપોઝ કે તમારો કોઈની જોડે કોઈ બાબતે ઝઘડો થયો. માનો કે તમારે કોઈની પાસેથી પૈસા લેવાના થયા, અથવા તો કોઈ વસ્તુ તમે ગીરવે આપી છે અને એની સામે પૈસા લેવાના થયા, અથવા કોઈ સર્વિસ તમે આપી છે એના પૈસા લેવાના થયા. બરાબર છે, તો આ બાબતે તમારી અને જેને પણ તમે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી છે એ વચ્ચે કોઈ વિવાદ થયો કે પૈસા આપી શકે એમ નથી, એ ગમે તે પરિસ્થિતિ હોઈ શકે. તો આ વિવાદને જો તમે
થર્ડ પાર્ટી દ્વારા, અને આ થર્ડ પાર્ટી કોણ હોય? આ થર્ડ પાર્ટી પ્રોફેશનલ આર્બિટ્રેશન હોય, બરાબર? પ્રોફેશનલ મીડિયેશન કરવા વાળા હોય, એના દ્વારા જો તમે ઉકેલ લાવવાની જે પ્રક્રિયા કરો તેને મીડિયેશન અથવા આર્બિટ્રેશન કહેવામાં આવે છે. આમાં કોર્ટનો અથવા ટ્રાઇબ્યુનલનો કોઈ હિસ્સો હોતો, કોઈ ભાગ હોતો નથી. મુખ્ય જોગવાઈ હવે જોશું. બિલ કોઈ પણ વિવાદના ઉકેલ માટે પાર્ટીને લવાદ અંતર્ગત 180 દિવસનો સમય આપે છે. મતલબ કે સપોઝ કે તમે મીડિયેશન માટે પ્રક્રિયા ફાઇલ કરી તો તમને બિલ અંતર્ગત 180 દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે, અને આ 180 દિવસને આપસી સંમતિથી વધુ 180 દિવસ માટે વધારી શકાય છે. અને આ પણ એક વખત છે, બરાબર? એવું નથી કે ભાઈ દર વખતે 180 દિવસ વધારતા ગયા, બરાબર? બીજું છે મીડિયેશન કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આ સંસ્થા લવાદની સેવા આપતી સંસ્થાની નોંધણી અને મંજૂરી આપવાનું કામ કરશે, બરાબર છે? એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન સ્થાપવામાં આવશે જેના અંતર્ગત કઈ સંસ્થાઓ, જે પણ સંસ્થાઓને મીડિયેશનની કામગીરી કરવી હોય અથવા મીડિયેશન પ્રોફેશનલની સેવા આપવી હોય તો તેની નોંધણી કરવામાં આવશે, બરાબર? એવું નથી કે ભાઈ ગમે તે આવી ગયા કે હાલો ભાઈ હું તમારા બેનો વિવાદ ઉકેલવી દઈશ, બરાબર? હું થર્ડ પાર્ટી તરીકે કામ કરીશ. નહીં, મીડિયેશન કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરવામાં આવશે. એના અંતર્ગત રજીસ્ટર થયેલ સંસ્થાઓ અને પ્રોફેશનલોને જ મીડિયેશન માટે લાયક ગણવામાં આવશે, બરાબર? તો આ મુખ્ય બિલની જોગવાઈ થઈ. મિત્રો આ મીડિયેશન બિલનું મહત્વ શું છે અને શા માટે સરકાર જે છે એ લવાદ ઉપર વધુ ભાર આપી રહી છે, બરાબર? આ પ્રક્રિયાને શા માટે પ્રમોટ કરી રહી છે? સૌપ્રથમ તો મિત્રો મીડિયેશનની પ્રક્રિયા કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે, ફાસ્ટર છે અને વધુ કન્વીનિયન્ટ છે, બરાબર છે? જો તમે કોર્ટમાં કેસ કરો તો સમય પણ વધુ લાગે, એ માટે વકીલની ફીઓ પણ તમારે વધુ દેવી પડે અને થોડુંક અગવડતા પણ રહે, કારણ કે કોર્ટ કેસ હોય, જ્યારે પણ કોર્ટમાં કેસ હોય ત્યારે તમારે જવું પડે. જ્યારે મીડિયેશનમાં એવું છે કે સમય મુજબ તમે લવાદ માટે એકઠા થાવ, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પણ તમારે થશે, પ્રક્રિયા ફાસ્ટર પણ થશે અને તમારે અનુકૂળતા પ્રમાણે પણ ચાલશે, બરાબર? મિત્રો, વિશ્વમાં કોઈ પણ દેશમાં તમે જોશો ને તો સૌપ્રથમ વિવાદના ઉકેલ માટે આર્બિટ્રેશન અથવા મીડિયેશનનો જ આશરો લેવામાં આવતો હોય છે, કારણ કે તે વધુ ઝડપી અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ કન્વીનિયન્ટ હોવાને કારણે, બરાબર છે? અને ભારતમાં આ પ્રક્રિયાનું એટલું બધું ચલણ નથી અને જેની નેગેટિવ ઇફેક્ટ મિત્રો તમને કોર્ટ કેસના ભારણમાં પણ જોવા મળે છે. ભારતમાં જેટલા પણ કોર્ટના કેસો છે ને એમાં મેજોરિટી તો આવા કોમર્શિયલ અને સિવિલ સ્યુટના છે. ત્રીજું, ભારતમાં જે છે ને હાલમાં મીડિયેશનને કોઈ કાયદાકીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો નથી, બરાબર છે? સપોઝ કે કોઈ મીડિયેશનની સેવા આપતું હોય, આર્બિટ્રેશનની સેવા આપતું હોય તો મેજોરિટી જે છે તે સિંગાપુર સ્થિત સંસ્થાઓની સેવા, લંડન સ્થિત રજિસ્ટર સંસ્થાઓની સેવા લેતો હોય, કારણ કે સિંગાપુર અને લંડન બંને આખા વિશ્વમાં આર્બિટ્રેશન માટે અને મીડિયેશન માટે હબ માનવામાં આવે છે. બીજું, ચોથું, જેવી રીતે ભારતની પ્રોગ્રેસ થઈ રહી છે, વિશ્વની કંપનીઓ ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે અને સેવા આપવા માટે આવી રહી છે અને ભારતનો વિકાસ જેવી રીતે થઈ રહ્યો છે, તો આને જોતા આવનાર ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને ભારતમાં પણ વિવાદ થતા હોય છે, બરાબર છે? અને જનરલી આવી કંપનીઓ ભારતમાં મીડિયેશનને કાયદાકીય દરજ્જો ન મળવાને કારણે જનરલી આ સિંગાપુર અથવા લંડનને પ્રિફર કરતી હોય છે, જેનેથી ભારતની કંપનીઓને નેગેટિવ ઇફેક્ટ થાય છે. માટે ભારતને એક આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયેશન હબ તરીકે સ્થાપવા માટે પણ સરકાર બિલ લઈને આવી છે. મિત્રો, આ પહેલા ભારત સરકારે દિલ્હીને ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન સેન્ટર બનાવવા માટે પણ બિલ લઈને આવી છે. તેની ઉપર અત્યારે કામ થઈ રહ્યું છે, બરાબર? આવનાર ભવિષ્યમાં દિલ્હીને પણ એક ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન હબ તરીકે સ્થાપવા માટે સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે અને તેના જ ભાગરૂપે મીડિયેશન બિલ 2021 સરકાર લઈને આવી છે, બરાબર? તો આ ફેક્ટને યાદ રાખજો. ચાલો હવે કેટલાક પખવાડિયાના મહત્વપૂર્ણ દિવસને આપણે જોશું. વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ, વર્લ્ડ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વીક, બરાબર? દર વર્ષે 1 થી 7 ઓગસ્ટ દરમિયાન વર્લ્ડ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ અથવા વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષની વિષય વસ્તુ હતી લેટ્સ મેક બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એન્ડ વર્ક, બરાબર છે? લેટ્સ મેક બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એન્ડ વર્ક. મિત્રો, વર્ષ 1992 માં વર્લ્ડ એલાયન્સ ફોર બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એક્શન દ્વારા દર વર્ષે વિશ્વમાં વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ઉજવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
પખવાડિયાની ઉજવણી વર્ષ 1990 માં ઇનોસેન્ટિયા ડિક્લેરેશન પાસ કરવાની ખુશીમાં કરવામાં આવી હતી અને ઇનોસેન્ટિયા જે છે એ ઇટલી સ્થિત આવેલ શહેર છે, બરાબર? આ ફેક્ટને યાદ રાખજો. અને આપ સર્વને ખબર છે કે બાળકને જન્મ સમયે જો માતાનું પ્રથમ દૂધ આપવામાં આવે તો જિંદગીભર માટે તેને એક રસીનું કામ કરતું હોય છે, એટલું તે પોષણદાયક અને ફાયદામંદ હોય છે. તો લોકોમાં આ બાબતની જાગૃતતા લાવવા માટે વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે, બરાબર? પખવાડિયાનો અન્ય મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે 1 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવતો વર્લ્ડ વાઇડ વેબ ડે, WWW ડે. મિત્રો, 1 ઓગસ્ટ 1991 ના રોજ વિશ્વમાં સૌપ્રથમ વેબસાઇટની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ વેબસાઇટનું નિર્માણ ટીમ બર્નર અને લી દ્વારા સર ઇન લેબોરેટરીમાં કામ કરતી વખતે કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય હતો કે સર ઇન લેબોરેટરીમાં કામ કરતા વૈજ્ઞાનિકો આપસમાં માહિતીની આપ-લે સરળતાથી કરી શકે તે માટે વેબસાઇટનું નિર્માણ કરવું. સર ઇન લેબોરેટરી યુરોપિયન યુનિયનની ફિઝિકલ લેબોરેટરી છે અને તે તેના હિગ્સ બોસોન અથવા તો ગોલ્ડ પાર્ટિકલની શોધ માટે ફેમસ છે, બરાબર? તો વર્લ્ડ વાઇડ વેબ ડે 1 ઓગસ્ટના રોજ મનાવવામાં આવે છે. હવે જોશું મિત્રો, પ્રાથમિક પરીક્ષાને લઈને વન લાઇનર કરંટ અફેર વાત કહું ટૂંકમાં. જલદોસ્ત એરબોટ નેશનલ એરોસ્પેસ લેબોરેટરી દ્વારા જલદોસ્ત એરબોટનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ બોટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે તળાવ અને સરોવરમાંથી શેવાળ અને કચરાને સાફ કરવી. માસી પોર્ટલ રાષ્ટ્રીય બાળ હક રક્ષણ આયોગ નેશનલ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ દ્વારા આ પોર્ટલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. માસીનો ફૂલ ફોર્મ થાય છે મોનિટરિંગ એપ ફોર સીમલેસ ઇન્સ્પેક્શન. પોર્ટલનું મુખ્ય કાર્ય દેશમાં ચાલતા બાળગૃહ અથવા ચાઇલ્ડ કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ કરવાનો છે, બરાબર? માસી પોર્ટલનો ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખજો અને NCPCR દ્વારા આની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આયુષ વિઝા હાલમાં જ ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા દેશમાં આયુષ્ય પદ્ધતિની દવા કરાવવા ઈચ્છુક વિદેશી નાગરિક માટે અલગ શ્રેણીના વિઝા આયુષ વિઝાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ વિઝા ભારત સરકારના હીલ ઇન્ડિયા પહેલ અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવી છે. મિત્રો, થોડાક મહિના પહેલા મેં હીલ ઇન ઇન્ડિયા અને હીલ બાય ઇન્ડિયા આ બે પહેલ વિશે ચર્ચા કરી હતી. હીલ ઇન્ડિયાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે વિદેશના કોઈ પણ નાગરિકને ભારતમાં રહેલ હોસ્પિટલમાં જો સારવાર લેવી હોય તો હીલ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ ઉપર તેને બધી માહિતી હોસ્પિટલને લગતી, કઈ સારવાર આપવામાં આવે છે, કેટલો ખર્ચો થશે, કેવી રીતે વિઝા માટે એપ્લાય કરવું, બધી જની માહિતી હીલ ઇન્ડિયા પોર્ટલ ઉપર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જ્યારે હીલ બાય ઇન્ડિયા અંતર્ગત ભારતમાં રહેતા કોઈ પણ ડોક્ટરને જો વિદેશમાં પ્રેક્ટિસ કરવી હોય, વિદેશમાં તબીબની સારવારની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો તે માટે કયા દેશમાં કેટલી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તે હીલ બાય ઇન્ડિયા પોર્ટલમાં પોતાની નોંધણી કરાવી દે, પોતાની લાયકાત આપી દે, ડિગ્રી જમા કરાવી દે. ત્યારબાદ હીલ બાય ઇન્ડિયા પોર્ટલ ઉપર તેને લાયકાતને અનુરૂપ મેચિંગ કરીને જ્યાં જે પણ દેશમાં રોજગારની જગ્યા ખાલી હશે તે બતાવવામાં આવશે. તો હીલ ઇન ઇન્ડિયા અને હીલ બાય ઇન્ડિયા બંને પોર્ટલનું કાર્ય અલગ છે અને હીલ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ અંતર્ગત જ આયુષ પદ્ધતિના દવા કરાવવા ઈચ્છુક વિદેશી નાગરિકો માટે વિઝા જાહેર કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અહીંયા મિત્રો સાથે હું તમને આયુષ પદ્ધતિનો ફૂલ ફોર્મ પણ કહી દઉં છું. આયુષ સ્ટેન્ડ ફોર આયુર્વેદિક, યોગા, યુનાની, હોમિયોપેથી અને સિદ્ધા, બરાબર છે? આ તેનો ફૂલ ફોર્મ છે આયુષ પદ્ધતિનો. ચાલો આગળનો કરંટ અફેર હવે જોશું. જીએમ ક્રોપ હાલમાં મિત્રો કેટલાક જીએમ ક્રોપ ચર્ચામાં છે તેને પણ આપણે સાથે જોઈ લઈએ. સ્માર્ટ કોર્ન એક જીનેટિકલી મોડિફાઈડ કોર્ન એટલે મકાઈ છે જેનું નિર્માણ જર્મન સ્થિત કંપની બેયર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. હવે મિત્રો, સ્માર્ટ કોર્ન અને હાલમાં જે પણ આપણે મકાઈ વાપરીએ છીએ તે આ બંને વચ્ચે ફરક શું છે? સ્માર્ટ કોર્ન જે જીનેટિકલી મોડિફાઈડ કોર્ન છે જે નવી વિકસિત જાત બેયર કંપની દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ જાત ક્લાઇમેટ રેઝિસ્ટન્ટ અને હીટ રેઝિસ્ટન્ટ છે અને તે કદમાં પરંપરાગત મકાઈ કરતા નાની હશે જેથી પવન સામે તે ઈઝીલી ટકી શકે અને તેનો સાફ પણ મજબૂત હશે. બીજો ક્રોપ છે HB4 wheat. આ ડ્રોટ ટોલરન્ટ wheat છે જે અમેરિકન કંપની બાયોસર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી છે. ડ્રોટ ટોલરન્ટ એટલે ઓછા પાણીમાં પણ તે આસાનીથી ઉગી શકે છે અથવા તો ખૂબ જ તડકો હોય તો પણ આ wheat જે ટોલરેટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જી કાલ સોયાબીન. આ જીનેટિકલી મોડિફાઈડ સોયાબીન અન્ય સોયાબીન કરતા વધુ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવા સક્ષમ છે જે તેને અન્ય સોયાબીન કરતા વધુ પાક આપવા પણ મદદ કરશે. સાથે જ ક્લાઇમેટ રેઝિસ્ટન્ટ સામે પણ આપણને
આ સોયાબીન લડવામાં મદદ કરશે. એવી રીતે મિત્રો પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં તમને ખ્યાલ જ છે કે CO2 જે છે એ વનસ્પતિ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો વધુ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરશે તો વધુ CO2 જે છે એ હવામાનમાંથી તે શોષી લેશે. તો આ સોયાબીન આપણને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા ક્લાઇમેટ રેઝિસ્ટન્સ સામે લડવામાં પણ મદદરૂપ થશે. અર્થ ઓવરશૂટ ડે. હાલમાં જ વર્ષ 2023 નો અર્થ ઓવરશૂટ ડે 2 ઓગસ્ટના રોજ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેની નોંધણી ગ્લોબલ ફૂટપ્રિન્ટ નેટવર્ક NGO દ્વારા કરવામાં આવે છે. મિત્રો આ તો વાત થઈ અર્થ ઓવરશૂટ ડે અને કયા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે તેની. પણ અર્થ ઓવરશૂટ ડે કહેવાય કોને અને આનું સિગ્નિફિકન્સ શું છે તેનું પણ આપણે સાથે સાથે ચર્ચા કરી લઈએ. સૌપ્રથમ હું તમને આની ટેક્સ્ટ બુક ડેફિનેશન કહીશ. અર્થ ઓવરશૂટ ડે કોને કહેવાય? જ્યારે મનુષ્ય દ્વારા જૈવ સંસાધનની વપરાશની મર્યાદા પ્રકૃતિના આવા સંસાધન નિર્માણની ક્ષમતાને વટી જાય ને તો તે દિવસને અર્થ ઓવરશૂટ ડે કહેવામાં આવે છે. આ ટેક્સ્ટ બુક ડેફિનેશન થઈ ગઈ. હવે હું તમને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવીશ કે અર્થ ઓવરશૂટ ડે કોને કહેવાય. સપોઝ કે તમને દર મહિને તમારા પપ્પા દ્વારા 1000 રૂપિયા જે છે પોકેટ મની રૂપે આપવામાં આવે છે, પણ આ 1 મહિનાની અંદર જ તમારે વાપરવાના હોય છે, બરાબર? 1 મહિનાના 1000 રૂપિયા તમને મળે છે. ધારો કે તમે આ રૂપિયા 1 મહિનાની બદલે 20 દિવસની અંદર જો તમે પૂરા કરી દો ને તો તમારી માટે તે દિવસ અર્થ ઓવરશૂટ ડે કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે? કારણ કે 1000 ની ઉપર તો તમને પૈસા મળવાના નથી. 1000 ની અંદર મહિનામાં બધોય ખર્ચો કરવાનો છે. મિત્રો અર્થ ઓવરશૂટ ડે નું મહત્વ શા માટે આટલું બધું છે? મિત્રો વર્ષ 1970 માં ડિસેમ્બર મહિનામાં અર્થ ઓવરશૂટ ડે નોંધવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે વર્ષ 1980 એટલે એક દશકની અંદર આ અર્થ ઓવરશૂટ ડે ઘટીને નવેમ્બર મહિનો થઈ ગયો. એટલે એક વર્ષ ચાલનારી આપણી સંસાધનની ક્ષમતા જે છે એ ઘટીને હવે 11 મહિના થઈ ગઈ, ફક્ત એક દશકમાં. એનેથી આપણે આગળ જઈએ 1990 માં આ ક્ષમતા ઘટીને ઓક્ટોબર મહિનાએ આવી, 2000 માં તે ઘટીને સપ્ટેમ્બરે આવી, 2010 માં તે ઘટીને ઓગસ્ટ મહિનામાં આવી છે. એટલે દર દશકે જે છે આપણી એક વર્ષની વાપરવાની જે જૈવ વિવિધતાની ક્ષમતા છે તે એક મહિનો ઘટતી જાય છે. અને અત્યારે જે આપણે વર્ષ 2020 માં દશકમાં છીએ તો તે અર્થ ઓવરશૂટ ડે પાછલા કેટલા રેકોર્ડ જોતા આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ જુલાઈ મહિનામાં જ આખા વર્ષનું આપણે જેટલી પણ જૈવ વિવિધતા છે તે વાપરી નાખશું. જો આવી જ રીતે ચાલતું રહ્યું તો સદીના અંત સુધી એવો મહિનો આવશે કે 1 મહિનાની અંતર્ગત જ આપણે બધી જૈવ સંસાધનને પૂરા કરી દેશું. તો આ જ બાબતે જાગૃતતા લાવવા માટે દર વર્ષે અર્થ ઓવરશૂટ ડે ઉજવવામાં આવે છે, જેથી આપણે પ્રકૃતિનું દોહન ઓછું કરીએ અને તેની નિર્માણ ક્ષમતાને જે છે પૂરતો સમય આપીએ, બરાબર છે? મિત્રો સાથે જ સાથે અહીંયા હું તમને એક બીજો દિવસ પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે ની પણ વાત કરી દઉં. પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે વર્ષ 2023 માં સૌપ્રથમ વખત નોંધવામાં આવ્યો છે અને તે 18 જુલાઈના રોજ નોંધવામાં આવ્યો છે, બરાબર? સૌપ્રથમ વાર 18 જુલાઈના રોજ પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે નોંધવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષથી જ આની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. હવે પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે ની ડેફિનેશન શું છે તે પણ હું તમને સાથે સાથે કહી દઉં. જ્યારે વિશ્વમાં પ્લાસ્ટિકનો કચરો એટલો બધો જમા થઈ જાય કે તેની રિસાયકલ કરવાની ક્ષમતાને વટી જાય ને તે દિવસને પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે કહે છે, બરાબર? આપણે એટલો બધો પ્લાસ્ટિકનો કચરો ભેગો કરી દીધો કે ભાઈ તેની રિસાયકલ કરવાની જે પ્લાસ્ટિકની રિસાયકલ કરવાની વિશ્વની ક્ષમતા છે તેને પણ તે વટી જશે. તો તે દિવસને પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે કહેવામાં આવશે. અર્થ ઓવરશૂટ ડે 2 ઓગસ્ટ અને પ્લાસ્ટિક ઓવરશૂટ ડે સૌપ્રથમ વખત વર્ષ 2023 થી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 18 જુલાઈના રોજ નોંધવામાં આવ્યો છે. બંને દિવસને યાદ રાખજો. ચાલો આગળનો કરંટ અફેર જોશું. વર્લ્ડ કોઈન ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટ. હાલમાં જ યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા વર્લ્ડ કોઈન ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટ ત્યાંના નાગરિકોની પ્રાઇવસીને લઈને ખતરારૂપ છે, માટે જ આ પ્રોજેક્ટ ચર્ચામાં રહ્યો છે. તો જોશું કે વર્લ્ડ ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટ છે શું. ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટ એટલે તમને એક તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ તે ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે છે, સાથે જ સાથે તે ડિજિટલ આઇડેન્ટિટી પ્રોજેક્ટ છે. જેમ આપણો આધાર પ્રોજેક્ટ છે તેવી જ રીતે આ પણ ડિજિટલ આઇડેન્ટિટી પ્રોજેક્ટ છે. પણ આધાર અને વર્લ્ડ કોઈન ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટમાં થોડોક ફરક છે, એ પણ આપણે સાથે સાથે જોશું એટલે ખબર તમને પડી જશે. વર્લ્ડ કોઈન ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટમાં વર્લ્ડ એપ જેને ઓર્બ કહેવામાં આવે છે તેના મદદથી વ્યક્તિની આઈરિસ પેટર્નને સ્કેન કરવામાં આવે છે અને આવી વ્યક્તિને એક યુનિક વર્લ્ડ આઈડી જાહેર કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે આધાર માટે આપણે ફિંગરપ્રિન્ટ અને આઈરિસ સ્કેન લેવામાં આવે છે, અહીંયા ફક્ત ને ફક્ત આઈરિસ પેટર્ન લેવામાં આવે છે અને તેને યુનિક આઈડી આપવામાં આવે છે જેનું નામ વર્લ્ડ આઈડી રાખવામાં આવ્યું છે. આ વર્લ્ડ આઈડીની મદદથી કોઈ પણ વ્યક્તિ વર્લ્ડ કોઈન જે ક્રિપ્ટોકરન્સી છે તે મેળવી શકશે અને આ વર્લ્ડ કોઈનનો
કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા માટે અથવા તો આપસી જે છે લેણદેણ કરવામાં ઉપયોગ કરી શકશે, બરાબર છે। જેવી રીતે આપણે આધાર કાર્ડ છે એવી જ રીતે આ વર્લ્ડ કોઈન ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટ પણ એક ટાઈપનો આધાર જ છે, પણ તેમાં આઈરિસ પેટર્નના આધારે વર્લ્ડ આઈડી ઇશ્યુ કરવામાં આવે છે અને આ આઈડી ઉપરથી વ્યક્તિ વર્લ્ડ કોઈન મેળવશે અને વર્લ્ડ કોઈનનો ઉપયોગ જે છે તે કોઈ પણ વસ્તુ લે વેચ માટે અથવા તો નાણાંની હેરફેર માટે કરી શકશે, બરાબર। તો ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લસ જે છે આધાર, આ આખો કોન્સેપ્ટ ઉપર વર્લ્ડ કોઈન ક્રિપ્ટો પ્રોજેક્ટ સંકળાયેલો છે, બરાબર। ચાલો, G20 એમ્પાવરટેક ઇક્વિટી પ્લેટફોર્મ હાલમાં જ મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા આ પ્લેટફોર્મની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ઉદ્દેશ્ય છે કે જેન્ડર બેઝડ ડિજિટલ ડિવાઇડને વિશ્વમાં ઓછું કરવામાં આવે। પ્લેટફોર્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મહિલાઓમાં ડિજિટલ ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી માટે કૌશલ્ય વધારવા માટેનો છે અને આ પ્લેટફોર્મ ફક્ત ને ફક્ત હાલમાં G20 દેશની મહિલાઓ માટે જ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને તમને મિત્રો ખ્યાલ જ છે કે G20 માં કયા 20 દેશો છે, બરાબર, એટલે એની અહીંયા હું ફરીથી ચર્ચા કરતો નથી। ચાલો આગળનો કરંટ અફેર જોશું। હાલમાં જ ભારત સરકાર દ્વારા કેટલીક વસ્તુઓને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યા છે, તો આ બધી વસ્તુને પણ આપણે તો આવી વસ્તુની સૂચિને એકવાર આપણે જોઈ લઈએ। જાદેરી નામકટી તમિલનાડુ સ્થિત આવેલ જાદેરી ગામ ખાતે માટીની લાકડી અથવા ચોક નિર્માણની વસ્તુ છે અને તેને હાલમાં જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે। કન્યાકુમારી મટ્ટી કેળા, આ કેળા તેના ઔષધીય ગુણ, સુગંધ અને ગળિયા સ્વાદ માટે પ્રખ્યાત છે। ત્રીજી જીઆઈ ટેગ છે છેડી બુટ્ટા સાડી। છેડી બુટ્ટા સાડી એ હાથ વણાટ નિર્મિત સાડી છે જેનું નિર્માણ વીરાવન્નાલરુ ગામ જે તમિલનાડુ સ્થિત આવેલું છે ત્યાં થાય છે। આ સાડી કોટન અને સિલ્કના મિશ્રિત દોરાથી વણાટ કરીને બનાવવામાં આવે છે। તેના બોર્ડર અને પલ્લુ ઉપર છોડ અને ફૂલની રચના કરેલી હોય છે। આ સાડીનું નિર્માણ સૌરાષ્ટ્ર જાતિના લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે, બરાબર। આ ફેક્ટને યાદ રાખજો। મહારત્ન અને નવરત્ન કંપની હાલમાં જ ઓઇલ ઇન્ડિયાને મહારત્ન કંપની અને ઓએનજીસી વિદેશને નવરત્ન કંપનીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે અને મિત્રો મહારત્ન, નવરત્ન અને એક બીજી કેટેગરી મિની રત્ન કેટેગરી, આ બધી જ કેટેગરી સેન્ટ્રલી પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ માટે આપવામાં આવે છે, એટલે સરકારી કંપનીને આપવામાં આવે છે। હવે કઈ કંપનીને મહારત્નનો દરજ્જો આપવામાં આવશે, કઈ કંપનીને નવરત્ન દરજ્જો આપવામાં આવશે, આ માટેના ક્રાઇટેરિયા શું છે તે પણ મિત્રો તમે સાથે સાથે જોઈ લો, કારણ કે પરીક્ષામાં તમને પૂછાઈ શકે। મહારત્ન દરજ્જો એવી કંપનીને આપવામાં આવે છે જે કંપનીને નવરત્નનો દરજ્જો ઓલરેડી મળેલો હોય, સાથે જ સાથે તે ભારતીય શેર બજારમાં લિસ્ટેડ થયેલી હોય, એટલે બીએસસી અથવા તો એનએસસી માં લિસ્ટેડ થયેલી હોવી જોઈએ। પાછલા 3 વર્ષમાં વાર્ષિક સરેરાશ તેનું ટર્નઓવર 25,000 કરોડથી વધુ હોવું જોઈએ। પાછલા 3 વર્ષમાં વાર્ષિક સરેરાશ નેટ વર્થ જે છે તેની 15,000 કરોડથી વધુ હોવી જોઈએ। પાછલા 3 વર્ષમાં વાર્ષિક સરેરાશ નફો કર બાદનો છે, બરાબર, કર બાદનો નફો તેનો 5,000 કરોડથી વધુ હોવો જોઈએ અને આવી કંપનીની ફક્ત ભારતમાં જ નહીં પણ વિશ્વના અન્ય દેશોમાં પણ તેની હાજરી હોવી જોઈએ તેવી કંપનીને મહારત્નનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે। ખાસ યાદ રાખજો, નવરત્ન કંપનીને પછી મહારત્ન કંપનીનો દરજ્જો મળે, સાથે સાથે બીજી પણ કેટલીક આપણે ક્રાઇટેરિયાની જે ચર્ચા કરી તે પણ એ ફૂલફિલ કરતી હોવી જોઈએ। જ્યારે નવરત્ન કંપનીનો દરજ્જો કઈ કંપનીને મળે, જેને મિની રત્ન 1 અથવા શેડ્યુલ અ કેટેગરીમાં કેટેગરીની કંપની હોવી જોઈએ અને છેલ્લા 5 વર્ષમાંથી તે 3 વર્ષમાં એક્સેલન્ટ અથવા ગુડ રેટિંગ મળેલું હોવું જોઈએ। સાથે જ સાથે કેટલાક ટર્નઓવર, નેટ વર્થના પણ ક્રાઇટેરિયા છે, પણ તે તમારે અહીંયા યાદ રાખવાનું નથી, ખાલી એટલું યાદ રાખજો કે ભાઈ તે મિની રત્ન 1 અથવા તો શેડ્યુલ અ શ્રેણીની કંપની હોવી જોઈએ। જ્યારે મિની રત્નનો દરજ્જો એવી કંપનીને આપવામાં આવે છે જેને પાછલા 3 વર્ષમાં વાર્ષિક સરેરાશ નેટ નફો કર્યો હોય અને તેની નેટ વર્થ જે છે એ પોઝિટિવ એટલે સકારાત્મક હોય, તો આવી સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટની કંપનીઓને મિની રત્ન દરજ્જો આપવામાં આવે છે, બરાબર। તો મહારત્ન, નવરત્ન અને મિની રત્ન ત્રણેય સ્ટેટસના એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયાને ખાસ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં ઘણીવાર પૂછાય છે, બરાબર। ચાલો આગળ વધશું। આદિ પેરુ કક્કુ વરસાદના આગમનને વધારતો આ તમિલનાડુમાં ઉજવાતો ઉત્સવ છે। તામિલ મહિના મુજબ આદિ મહિનો 18 તારીખે ઉજવવામાં આવે છે। 18 તારીખ એટલે 18 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, બરાબર। ફાલ્કન શિલ્ડ 2023 આ ચીન અને યુએઈ ની વાયુસેનાની સંયુક્ત યુદ્ધ કવાયત છે જેનું આયોજન સિનજિયાંગ ઉઈગુર ક્ષેત્ર ખાતે થશે, બરાબર। ઓશિયન શિલ્ડ 2023 રશિયન નૌસેનાની બાલ્ટિક સમુદ્રમાં યોજાયેલી આ યુદ્ધ કવાયત છે। શ્રીમતી સુનીતા અગ્રવાલ હાલમાં તે ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક પામ્યા છે। આ પહેલા મિત્રો સોનિયાબેન ગોકાણી જે છે એ ગુજરાત હાઈકોર્ટના સૌપ્રથમ મહિલા
મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત થયા હતા. સુનીતા અગ્રવાલ જે છે તે બીજા ગુજરાત હાઈકોર્ટના મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. કરંટ અફેરમાં આવ્યા છે, યાદ રાખજો. મેરા ગાંવ મેરી ધરોહર પહેલ દેશના ગામડાની સાંસ્કૃતિક વિરાસતને ઉજાગર કરવાના આશ્રયથી આ પોર્ટલની શરૂઆત સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃતિક મિશન અંતર્ગત કરવામાં આવી છે. મેરા દેશ મેરી મિટ્ટી, મેરા ગાંવ મેરી ધરોહર બંને પહેલ અલગ છે, બંનેમાં કન્ફ્યુઝન થતા નહીં, બંનેનો ઉદ્દેશ્ય પણ અલગ છે. આગળનો કરંટ અફેર હવે જોશું. તલિસ્માન સેબ્રે 2023 આ યુદ્ધ કવાયત ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકન સેના દ્વારા સંયુક્ત રૂપે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે આ કવાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર, આ ફેક્ટને પણ યાદ રાખજો. તો મિત્રો, પખવાડિયાના કેટલાક આપણે મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર પ્રિલિમ્સ પરીક્ષાને લઈને અને મેન્સ પરીક્ષા લઈને ચર્ચા કરી. ફરી આપની સમક્ષ એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થઈશ. ત્યાં સુધી આપના અને આપના પરિવારનો ખ્યાલ રાખજો. સ્વસ્થ રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો. કીપ કોચિંગ, કીપ લર્નિંગ. વંદે માતરમ.